फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान देखा क्लास 8 चैप्टर 2 क्लास 8 चैप्टर 2 साइंस है कौन चैप्टर अच्छी ना अणुजीव जगत है द्वितीय अध्याय अनुसंधान और चिंतन प्रथम देती तुम्हें केवे भाविच कि जदि तुम चारिपाखरे थिबा अदृश्य जगत तुमको दृश्य हुए तेरे कौन सब देख जदि अदृश्य दृश्य जोटा तुमको देखा जाऊनी है तुमको देखा जोटा जोटा देखा जाऊ तो देखा जोटा देखा जाऊनी तुमको केते खुशी लगे भाव जोड़ा जदि सेगुड़ी तुम देखिपर बहुत तुम खुशी हे आ विषय अधिक जानापी आग्रह प्रकाश कर अदृश्य जगतर पर्यवेक्षण ए जीव मान आकार जटिलता किंबा जीवर जो लक्षण ताकू जीवित बोली परिचित करिथाए से विषय तुम चिंताधारा को किपरि परिवर्तन करि बोली भावुच ये जो अदृश्य जगतर पर्यवेक्षण ए जीव मान आकार जटिलता और जीवर जो लक्षण गुड़िक सब देखुच ताकू जीवित बोली परिचित करिथाए आम सब लक्षण देखिले ही आम से जीव बंचीचु बोली आम ताकू कहि परिबा। तुम्हें केबे चिंता करिछ कि एई क्षुद्र जीवन जीव माने परस्पर सहित किपरि प्रतिक्रिया करती है क्या सब केमती प्रतिक्रिया कर तुम आश्चर्य हम से गुड़िक सब देखिले तुम प्रश्न बा मतामत लिखा कही तो तुम लिख कौन ना आम कौन करते तो से कही तुम प्रश्न बा मतामत लिखा कही तो आम प्रश्न है आम ए विषय अधिक जाना चाहूँ है आमर केमती जीव मैंने वंश विस्तार करती जो अणुजीव मैंने जो मैंने खाली आखि को देखा जाते ना से मैंने आमर उपकारी ना उपकारी ए विषय में सब विभिन्न प्रकार जिन जाना चाहूँ तुम प्रश्न कर मनुष्यर आखि केवल एक निर्दिष्ट आकार ठार बड़ जिनस ही देखिपारे यही कारण जो ही बहुत दिन धरिकी आम आम चारिपाखे अनेक छोट जिनस सब अजଣା रही जाता बहु पूर्वर लोक मैंने आविष्कार करते जे एक वक्राकार काचखंड है छोट जिनस गुड़ी को सब बड़ कर देखाई पारे काचखंडी मसूर डाली आकृतिर थिला आउ मझी मोटा और धार पतला थिला तेणु से माने यही काचखंड जब काच बा लेंस बोली भाविथिले आउ ताकू लेंस बोली कहले समय क्रमे कौन है ना लेंस गुड़िक अधिक उन्नत करागला आउ सरल वर्धक काच बा मैग्निफाइंग ग्लासेस कराला जहाँटू कि आरंभ करके अणुवीक्षण यंत्र पर्यंत प्रत्येक नुआ नुआ सब उपकरण मनुष्य को सही जिनिस देखिबारे साहाय्य कला जहाँकि से खाली आखि देखा सहज देखिपारु नथिले अणुवीक्षण यंत्र उद्भावन सूक्ष्म जीवरे परिपूर्ण एक आकर्षणीय लुक्कायित विश्व को देखा साहाय्य कला आम यही अध्याय से सूक्ष्म जीव गुड़ी मध्य किसी जीव विषय आम आज अनुसंधान करवा पाठ माध्यम तुम्हें पूर्वर जीव जगतर आश्चर्यजनक विविधता विषय जानिछ तुम्हें माने तुम चारिपाख को देखिछ केते सुंदर सुंदर उद्भिद बा प्राणी अछंती किछि जीव अति छोट हला आउ किछि बहुत बड़ अछंती से माने केवल से देहर गठन रे नुहे बरम अन्यान्य अनेक वैशिष्ट्य रे मध्य से माने परस्पर ठारू अलग अटंती उद्भिद हो किंबा प्राणी हो एई समस्त को जीव बोली आमे कहिबा तुमे केबे खाली आखिरे देखा जाउथिबा सब छोट जीव को लक्ष्य करछो कि चिंता करो जदि तुम आखि प्रकृत रे केते छोट जिनिस को देखि पारे हला तुम्हें हुए तो किसी लोक पढ़ाई चश्मा व्यवहार कर देखि भल भाव देखिबारे किपरि साहाय्य करे किंबा जेतेबेले आमे गोटे वर्धक काच द्वारा कौन जिनिस को लक्ष्य करूँ से कौन हुए तो यह सब प्रश्न मन भितर उंकी मारे तो जदि आमे देखिबा आमे छोट जिनिस देखापी आमे ग्लास व्यवहार कर गोटे वर्धित ग्लास हे जोटार कि आम छोट जिनिस को सी बड़ करके सी देखो आ किसी नुह ताकू कहुची मैग्निफाइंग ग्लास है आस पर्यवेक्षण करवा देख चित्र 2.1 थिला भाया देखा जाउथिया परिया गोटे गोलाकार तल विशिष्ट काच फ्लास्क नबा यही फ्लास्क को जलपूर्ण करवा है देखि परछ एटा जलपूर्ण कराई है फ्लास्क मुह को गोटे ठिपी द्वारा कौन करिया भल भाव कौन करदबा बंद करदबा वर्तमान फ्लास्क को एक खोला बही ऊपर नहीं रखा एवं फ्लाश मध्य देकरी आम बहीर अक्षर गुड़ी को कौन करवा देखा चेष्टा करिए कौन देखा बड़ बड़ हो देखा चेचा चेचा तुम्हें किसी चमत्कार जिनस देख कि हाँ जलपूर्ण फ्लाश मध्यम देखिले अक्षर गुड़िक बड़ देखा कारण
ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାସ୍କଟି ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାଚ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣଟା ଏଟା ଗୋଟେ କାଚ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ଦେଖିଥିବ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଦେଖିବ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବାଧକ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଏହା ଶରୀରର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲ କି? ହଁ, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଇ ଗ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖିପାରିବା ମାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସରେ। କିଛି କୌତୂହଳଜନକ କଥା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ କି? କ'ଣ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ନା ଦେଖିବ ସେମାନେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଘୁରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଶେଷରେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କଲୁ? ତୁମେ ଜାଣ, ବିଜ୍ଞାନର କୋଉ ଆବିଷ୍କାର ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଦେଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? এটা হচ্ছে କିଏ ନା এটা ଗୋଟେ କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ବା ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସଟା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ସେ କେବେ ଶୁଣିଛ କି 1665 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଚନା କରିଥିଲେ ପୁସ୍ତକ, ତାର ନାଁ ଥିଲା ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ହେଲା। ସେ ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏବଂ କୁଶଳ ଚିତ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପକରଣକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା। ତ ଦେଖୁଛ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ହେଲା, ଦେଖୁଛ ମିନଟ ବଡିଜ ମେଡ୍ ବାय ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାसेस। এটা ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାसेस ରେ ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ, ଅବଜରଭେସନ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଖାଲି ଆଖି ତୁଳନାରେ 200 ରୁ 300 ଗୁଣ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ କର୍କର ଏକ ପତଳା ଖଣ୍ଡକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ରଖିକିରି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କୋଠରୀ ପରି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ମହୁ ଫେଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବା ମନେ ପକାଇଦେଲା। ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଅଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ କୋଷ ବୋଲିକି ସେ ଧରିନେଲେ। ସେ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ନେଲେ କୋଷ ବୋଲି। ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଷର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ 1660 ଦଶକରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ ହେଲା ଡଚ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ହେଲା ଲିଉଏନହକ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଟୋନି ଭ୍ୟାନ୍ ଲିଉଏନହକ୍ ହେଲା ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ। ସେ ବିଜାଣୁ ଏବଂ ରକ୍ତକୋଷ ଭଳିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କିଏ ନା ଏଭି ଲିଉଏନହକ୍ ବା ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିଉଏନହକ୍। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବର ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ନା ଏଭି ଲିଉଏନହକ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ତାଙ୍କୁ ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ କରେ ଦେଖାହେଇଛି ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ପୁସ୍ତକ ହେଲା, ଏଟା ପୁସ୍ତକଟା। ତାପରେ ଏଟା ଦେଖ କଟା ହେଲା ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ, ଖଟା ହେଲା ରବର୍ଟ ହୁକର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ। ସିଏ ଏଭଳିଆ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତିଆରି କରିଥିଲେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ କର୍କ କୋଷ, ଏଟା ହଉଛି କର୍କ କୋଷଟା, ଏଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଜାଣିବା କୋଷ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ କୋଷ କ'ଣ। କୋଷ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶରୀର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ। ଆସ ଗୋଟେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏହି କୋଷର ଗଠନକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସବୁଠାରୁ ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏକକ ବା ଛୋଟ ଏକକ ହେଉଛି କୋଷ। ଆସ ଗୋଟେ କୋଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖ ତୁମେ ତୁମର ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା ବଗିଚାର ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା, ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା। ଦେଖୁଛ ଧୁଆଇଛି। ପିଆଜକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବା, ଏଭଳିଆ କାଟିଦେବା ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ। କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜକୁ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକରି ଆଉ ଫୋର୍ସେପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାର ଭିତର ପୃଷ୍ଠାକୁ ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ତରକୁ ବାହାର କରିବା। ଏହା ପିଆଜର
अंतःस्तर यहाँ किसी बुंदा है लाल रंग बा साफ्रानिन जोटा कहूँ एक है पेट्री डिश रे कौन करवा 30 सेकेंड रखा यहाँ पेट्री डिश है रखा यह कोष गुड़ी को गोलापी रंग करदेव कोष गुड़ी को कौन करदेव गोलापी रंग करदेव एवं आम यहाँ स्पष्ट भाव में देखिपर स्पष्ट भाव में देखिपर पतला ब्रश साहाय्य पियाजर अन्य स्तर को पानी रे थिबा अन्य एक पेट्री डिश रखा यहाँ धोईकरी धोई अतिरिक्त रंग छाड़ ये कौन करदे यहाँ धोईदेवा धोकी ये गोटाए रंग तार छाड़ ऊपर तापर कौन कर एबे कौन करवा पतला ब्रश व्यवहार करके काच स्लाइड रे रंग होइतिबा पियाज अंतःस्तर को सावधानतार सहित रखिबा जेपरिक यह माड़ी होई न जाए किंबा छिड़ी न जाए तापर कौन करवा ना स्लाइड रे यह ऊपर ग्लिसरीन रो गोटे बुंदा पकेबा ये कौन करवा ये रखिया रखिक ग्लिसरीन रो बुंदा गोटे पकेबा ग्लिसरीन कोष गुड़ी को सहजरे सुखिया को दब ना एवं कोष गुड़ी भल भाव में देखा देखिपर ग्लिसरीन जान भेसलिन टाइप किंतु से पानी भाया थी है परीक्षा करी देखी पानी भाया थी छुंची द्वारा धीरे धीरे एथिरे स्तर उपरे कौन करवा यही स्तर उपरे एक कभर स्लीप को ढांकी देवा जेपरिक ता तले पवन न रही जाए पवन न रही अच्छे देखुच ग्लास स्लाइड को कभर स्लीप को ढांका जाऊँगी कभर स्लीप चारिपाख को बाहरी आसुवा अतिरिक्त ग्लिसरीन को खंडे ब्लटिंग पेपर रे कौन करवा यहाँ पोछीदेवा ये जो बाहर जोड़ा थी ब्लटिंग पेपर रे पोछीदेवा स्लाइड को अणुवीक्षण यंत्र तल को लेकिन रखा यहाँ देखा ये देखा देखिपार ये चित्रटी ए भितर तुम देख भितर कौन कौन थी कोष झिल्ली थी तार है कोष झिल्ली थी देन न्यष्टि थी न्यष्टि मान जो कला कला जहाँ देखा जाऊँगी कोष जीवक भितर थी पानी पानी भाया जहाँ टपा टपा होता कोष जीवक आ कोष झिल्ली मान ये बाहर डाउट बुझीगला तुम्हें चित्र 2.3 रे और चित्र 2.3 घरे कौन समान देखुच कि देख ये अलग देखुच ये भी अलग देखुच तुम्हें अणुवीक्षण यंत्र तले चित्र 2.3 घरे दर्शाई इटा कांथ परी प्राय आयतकार कोठरी देख ये इटा कांथ भाया देखा एगुड़िक पियाज स्तर कोष गुड़िक लगी लगी रही और से मध्य कौन खाली स्थान ना ये देख खाली स्थान किसी ना ये कि खाली स्थान अच्छी तुम चारिपाखे थी विभिन्न उद्भिदर पत्रर एहीपरि परस्त बाहर करके तुम देखी पार तुम्हें देखिए समस्त उद्भिद कोष गठित आउ गोटे प्राणीर शरीर भितर है गोटे प्राणीर शरीर कौन बोली तुम्हें भावुच से कोष ही तैयारी जीव शरीर मौलिक एकक सब मौलिक और गाठनिक एकक हूँ कोष बुझिपार नेक्स्ट जा आस बर्तमान अनुसंधान करवा सफा पानी रे तुम मुह को धोई दियो प्रथम आम सफा पानी मुह को धोईदेवा गोटे सफा दांत खुंटार दंतुरा मुन साहाଯ୍य कौन कर तुम गाल भितर भाग को धीरे धीरे घसी है गालर भितर भाग को माने दांत उपर भागटा गोटे सफा काच स्लाइड रे कौन कर पानी बुंदाए रख और से पानी रे दांत खुंटार लगी जो अंश गुड़ी को बुड़ेगी रख स्लाइड उपरे गोटे बुंदा नील मेथिलीन है मिथाइलिन जोटा कहुच्छी से पकेबा यही रंग देख नील रंग अणुवीक्षण यंत्र तले वस्तुर दृश्यमानता को उन्नत करे है नील रंग पकेब है तो ये जो मेथिलीन पकेला पर कौन हम ना गोटे मिनिट पर कोष गुड़िक न सुखापी कौन कर स्लाइड रे थिबा सामग्री उपर टिके ग्लिसरीन पकेद गोटे बुंदा एबे कौन कर ना सामग्री उपर एक सफा कभर स्लिप रखिब एवं ब्लटिंग पेपर साहाय्य आउ तार बाहर पाखटा जमी से करते पोछीदेव कारण ब्लटिंग पेपर पकड़े से कौन करदेव जिन जाओ ग्लिसरीन जाऊ बाहर लगी ग्लिसरीन को शोषिदेव अणुवीक्षण यंत्र तले स्लाइड को पर्यवेक्षण करवा एवं जहाँ देखुच तुम खाता लिखा तो कौन देख ना अणुजीव गुड़िक थे कौन थे से भितर बुलूवे बैक्टेरिया गुड़िक कौन देखुच 2.4 पर एक बहुभुजाकार चित्र देखुव यही एगुड़िक हूँ है गाल भितर कोष है जहाँकि तुम मुहर भितर पाखर है गठन को सूचाए देख गोटा हूँ गाल भितर कोष है जमी पियाजर
ଅନ୍ତର ଅନ୍ତରର କୋଷ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ 2.3 ମନୁଷ୍ୟ ଗାଲ ଭିତର ମୁଣାର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ କର। ସେଠାରେ ଇଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଲ ଗୋଲ କାର ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର। ଦେଖିପାରୁଛ? ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ 3ଟି ମୁଖୀ ଅଂଶ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଖ 3 ମୁଖୀ ଅଛି, ଗୋଜିଆ ଗୋଜିଆ ହେଇକି ଅଛି। ପତଳା ବାହ୍ୟ ଆସ୍ତରଣ, ବାହ୍ୟ ଆସ୍ତରଣଟା ପତଳା ଥିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଗୋଲାକୃତି ଅଂଶ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଲାକୃତି ଅଂଶ ଅଛି। ବାହ୍ୟ ସ୍ତରକୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କହିବା, ଏଇଟା ହେଲା ତାର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ହେଲା, ବା ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛି ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଂଶ ହେଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଏଟା ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଟା ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହେଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଦେନ୍ ରହିବ ଯାହା ଏକ ପତଳା ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କୋଷ ଜୀବକ। ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଣି ଭଳିଆଟା ଥିବ ଏଟା ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ ହେଲା। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମଝିରେ ଯୋଉ ଅଂଶଟା ରହିଲା ସେଟା ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଯୋଉଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି, এই 3ଟି ଅଂଶ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ କୋଷର ମୌଳିକ ଅଂଶ। ଏ 3ଟା ନଥିଲେ ହବ ନାହିଁ। ପିଆଜ ସ୍ତର କୋଷ ପରି କିଛି କୋଷର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଥାଏ ଯାହାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଯୋଉଟା କି ଗଛ ମାନଙ୍କର ଥାଏ। କୋଷର এই ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଆଉ ସେମାନେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? এই ଯୋଉ କୋଷର এই ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଏଟା କେବଳ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ବକଳ ତିଆରି କରିବା ହେଲା। ଜୀବନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି? ହଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସକୁ ଘେରି ରଖେ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିଟା କ'ଣ କରେ? ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖେ। ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଅନ୍ୟ କୋଷକୁ ପୃଥକ କରେ। ଏହା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରେ କିଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଶ୍ବେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍, ଚର୍ବି ବା ଖଣିଜ ଲବଣ ଏସବୁ ଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ହେଲା। ଅଧିକାଂଶ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଭିତରେ ଥାଏ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହିତ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କୋଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲବକ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କୋଷରେ ଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଡ୍ ଆକୃତିର ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବା ହରିତ ଲବକ ପରି କେତେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡରେ ସବୁଜ କଣିକା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଷୁଦ୍ର ରଡ୍ ଆକୃତିର ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ହରିତ ଲବକ ପରି କେତେଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡରେ ସବୁଜ କଣିକା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ, ଯାହାକି କ'ଣ କରେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ କରିବାକୁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଯୋଉଟାରେ ଥିବ ତାର ପତ୍ର ରଙ୍ଗ ଥିବ ସବୁଜ କଲର ଏବଂ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। এই ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଗଛ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ଅଣସବୁଜ ଅଂଶରେ ପଦାର୍ଥର ସଞ୍ଚୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଅଣସବୁଜ ଅଂଶରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ରସାଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ରସାଧାନୀ। ଏ ଭିତରଟା ଯେଉଁ ଧଳା ଅଂଶଟା ଦେଖୁଛ ଭାସ୍କୁଲାର ଯୋଉଟା ହେଲା, ଏଇଟା ରସାଧାନୀ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ରସାଧାନୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବାରେ ଏବଂ କୋଷର ଆକୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ এই ଯେଉଁ ରସାଧାନୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ରସାଧାନୀ ସାଧାରଣ ନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ କଥା ଦେଖିବା ତ ରସାଧାନୀ ନଥାଏ। ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ରସାଧାନୀ ସେଇଭଳିଆ ନଥାଏ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। এই ছোট ରସାଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ
এটা ବବଲ ଟାଇପର ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ କୋଷ କେବଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକ ସରଳ ଥଳି ନୁହେଁ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଗଠିତ ଏକ ଜଟିଳ ସଂରଚନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ରହିଛି, ଯାହାକି କୋଷ ଓ ତା ସହିତ ସମଗ୍ର ଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ, ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ଏଟା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, ଏଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ଦେଖ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ରସାଧାନୀ ଅଛି, ସରି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ରସାଧାନୀ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ରସାଧାନୀ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଅଛି ଛୋଟ ଅଛି ହେଲା, ଏଠି ବଡ଼ କି ଅଛି ରସାଧାନୀ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ତାର ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଉଭୟଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବି ଅଛି ହେଲା, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ବି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଅଛି ନା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ସେଇ କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା ବୁଝି ଯାଉଛ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନାହିଁ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଉଭୟଙ୍କର ଅଛି, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ରସାଧାନୀଟା କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଥାଉଛି, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଥାଉଛି। ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଉଭୟଙ୍କର ଅଛି, ଏଠି ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଠି ବି ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଆଶା କରୁଛି डाउट क्लियर हो जाइथिबो, जदि डाउट रोचे कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबो। आमे एबे कोषर मौलिक गठन बुझी पारलु, आमे एहा मध्य बुझी पारलु जे उद्भिद कोष एवं प्राणी कोषर आकृति और गठन रे के भिन्न रहिछि। विभिन्न प्राणी कोष मध्य रे सेमानकर आकृति और गठन रे भिन्न कि हां, प्राणी कोष मध्य अलग अलग थाउछि, समस्तकर प्राणी कोष प्राय समान थिबो, मात्र केते जनकर अलग अलग थिबो। कोष गुडिकर आकृति एवं गठन रे भिन्नता। मनुष्यर मांसपेशी कोष एवं स्नायु कोष है, देखिपार एटा मांसपेशी कोष, एटा मनुष्यर मांसपेशी कोष, एटा स्नायु कोष, एटा कोड थिबो, एटा मुंडरे थिबो, एटा हाथ गोड़रे थिबो है, मसल्स रे थिबो है, एटा केवल मुंडरे थिबो। से माने मध्ये तुमर कोन समानता देखिपार कि एटी समानता देखा जाउछि कि ये टिके ताकुड़ी परि देखा जाउछि, ये टिके अलग प्रकार देखा जाउछि नै कि। एक मांसपेशी कोष एक ताकुड़ी आकृतिर होइछि, किंतु गोटे स्नायु कोष बहुत लंबा और प्रशाखायुक्त होइछि, देखि पाछो एटा लंबा प्रशाखायुक्त थिला ये ताकुड़ी परि देखा जाउछि। सेहि परि केतेक कोष गोलाकार थिला, केतेक कोष एंती गोल थिबो, आउ केतेक केम थिबो ना गोलाकार थिला, केतेक लंबा पतला थिबो। विभिन्न जीवर कोष गुड़िकर संख्या मध्य भिन्न भिन्न होता है, संख्या मध्य भिन्न भिन्न हुए। कोष गुड़िक परस्पर ठारू एते भिन्न कहीं देखा जाए है। एक कोषर आकृति एवं गठन कौन यार कार्य सहित जड़ित, ठीक एटा गोटे कोषर आकृति और गठनटा तार कार्य सहित पूरा संपृक्त अछि। नेक्स्ट एबे जिबा कोष गुड़िकर अनन्य आकृति आकार एवं गठन सेमानकर निर्दिष्ट कार्य करिवारे सहाय्य करता है, किंतु एही कोष गुड़िक शरीर में विभिन्न कार्य करिवार किपरि सहाय्य करुछथि वर्तमान आस आमे एही चित्र माध्यम रे देखिबा। तुमे देखिथिबो कार्य 2.3 रे देखिछो जे गाल भितर कोष गुड़िक आमे नेइथिले, आ बतला आ समतल थिला, और सेमाने गाल भितर पाखरु एक सुरक्षा आस्तरण सृष्टि करथिले। स्नायु कोष गुड़िक न्यूरॉन मध्य कुआ जाय। स्नायु कोष जो देखैली तुमको हला, तार डेंड्रन एक्शन दीटा थाए, स्नायु कोष को न्यूरॉन मध्य पाइ। एगुड़िक आम शरीर में वार्ता बहन करते। वार्ता माने आमको मशारी कामुड़ देला, हाथ कौन कर, हाथ में जो स्नायु कोष अच्छी से कौन कर, डायरेक्ट मुंड पाक पहुंचे दब मस्तिष्क पाखक। तो सी मस्तिष्क कह तू बाड़ी दे, तो आसिक बाड़ी। लंबा आकृति एवं शाखा प्रशाखा युक्त होता जो स्नायु कोष गुड़िक परस्पर संपर्क द्वारा शरीर विभिन्न अंश को शीघ्र वार्ता प्रदान कर साहाय्य करे। सेहीपरि उद्भिद कोष गुड़िकर भिन्नता परिलक्षित होता है। उद्भिद कोष गुड़िक आयताकार लंबा अंडाकृति किंबा नली भली होता है। किसी उद्भिद जो देखा जल परिवहन पर कोष गुड़िक लंबा नली भाया देखा जाए। तुम्हें पूर्वर पाचन प्रणाली विषय अधिक जानिछ। पाचन प्रणाली विभिन्न अंश विभिन्न प्रकार कोष गठित होता है। खाद्य नली में मांसपेशी कोष गुड़िक एक गोष्ठी तरंग परि संकुचित और प्रसारित हो। तो कौन हो ना खाद्य नली जो मांसपेशी गुड़िक अच्छी से देखिथ संकुचित प्रसारित होती है, पाक होला भाई पाटी जमी पाक हुए सेमती होती। या फल कौन हुए खाद्य पेट भर को ठेली जाए। मांसपेशी कोष गुड़िक पतला आउ नमनीय एवं ताकुड़ी परि आकृतिर होइतिबा जोगु एक प्रकार गति संभव होता है। पाकस्थल रे विभिन्न कार्य करने विभिन्न प्रकार कोष मध्य थाए। पाकस्थल रे थिबा मांसपेशी कोष गुड़िक खाद्य को कौन करे ना मंथन करे
ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭିତର ଆସ୍ତରଣରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚନ ରସ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଡାଇଜେସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। এই ସମସ୍ତ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚନ କ୍ରିୟା ପାଇଁ କାମ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇକରି କାମ କରନ୍ତି, ମିଶି କାମ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଶି କାମ କଲେ ଜଲ୍ଦି ହବ କାମଟା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ ଦେଖୁଛ ହେଲା, ଏଇଟା ଟିସ୍ୟୁ ହେଲା, କୋଷକୁ ନେଇକରି ଟିସ୍ୟୁ, ଟିସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ଅଙ୍ଗ ହେଲା, ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଶରୀର ହେଲା, ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା, ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ଶରୀର ବା ଜୀବ, ଆମର ଜୀବ ଶରୀର। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଦେଖ ମୁଁ ପଢେଇ ଦଉଛି ଟିକେ। ଜୀବ ଶରୀରର ସଂଗଠନର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝ। ଜୀବ ଶରୀର ଏକ ଜଟିଳ ଉପାୟରେ ସଂଗଠିତ। କୋଷ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ହେଉଛି କୋଷ ହେଲା। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀରର, ମଣିଷ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀର ହଉ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦର ହଉ, ତାର ମୌଳିକ ଏକକ ହେଉଛି କୋଷ। ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା କୋଷ, କୋଷରୁ ହିଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି। ଯେପରି ଏକ ଇଟା ଘର କାନ୍ଥକୁ ମୌଳିକ ଏକକ ହେଲା, ଯେପରି ଏକ ଇଟା ଘର କାନ୍ଥର ମୌଳିକ ଏକକ କୋଉଟା? ଇଟାକୁ ନେଲେ ହିଁ ଘର କାନ୍ଥ ହେଉଛି। ସମାନ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା, ସମାନ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ ବା ତନ୍ତୁ ଗଠନ କରେ। ଯେତେବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲ୍ ବା କୋଷ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଟିସ୍ୟୁ ଗଠନ କରେ। ଏକ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିସ୍ୟୁ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଅଙ୍ଗ ତିଆରି କରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇକରି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏମିତି ଅଙ୍ଗ କେତେଟା ମିଶିକି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରାଣୀ ପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସଂଗଠନର ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଆମର ଟିସ୍ୟୁ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ଆମର ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ତିଆରି ହେଇଛି। କୋଷ ପରି ସରଳ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକ ଜଟିଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସଂଗଠନର ଏହି ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜଟିଳ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୋଷ ବା ଡିମ୍ବରୁ ଗଠିତ ହେଇଛି। କୌଣସି ଯଦି ଜୀବର ଡିମ୍ବକୋଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜିତ ହୋଇକି ଅନେକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମଣିଷ ସମେତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ମଣିଷ ହଉ କିମ୍ବା ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କିମ୍ବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁକୋଷରେ ତିଆରି ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ବହୁକୋଷରେ ତିଆରି। ଦେଖ ଏଠି ତମକୁ ଦେଲା, କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଏକ ଓଟପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ଡିମ୍ବ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବଜଗତର ଏକ ସର୍ବବୃହତ କୋଷ। ଯଦି ଆମେ କାହାର କୋଷଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୋଷ ଯଦି ତମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ, ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବ? ଓଟପକ୍ଷୀର ହେଲା। ଓଟ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଷ ଯାହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଟପକ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ କୋଷ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୋଷ ହେଉଛି ସେ ତାର ଅଣ୍ଡାଟା। ଏହାର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ କେତେ? 130 ମିଲିମିଟରରୁ 170 ମିଲିମିଟର ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଅଣ୍ଡାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣକୋଷୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହାକି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ହେଇଥାଏ। ଏ ବାହାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧଳା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କୋଷ, ବଡ଼ କୋଷ, ବୃହତ କୋଷ। ତାପରେ ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ହାରି କୋଷ କଥା ଯଦି ଲେଖିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ। ଯେତେକ ଜୀବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ। ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କହିବାର କାରଣ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ନ ଦେଖିପାରି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖୁ, ତେଣୁକରି ଏଟାକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତେଣୁକରି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅଣୁଜୀବ। କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ଏମିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିବା ଆଉ ଯଦି ତମେ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଦେଖିବ, ତା ମାନେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କୋଷରେ ଗଠିତ ହେଲା କିଏ? ଏମିବା ଆଉ ବୀଜାଣୁ। ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଯୋଉଟା ହେଲା, ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି କିଛି କବକ ରହିବେ ଆଉ କିଛି ଶୈବାଳ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁକୋଷୀ। ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷର ସମାହାରରେ ଗଠିତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ବହୁକୋଷୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ, ପବନ
ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଭଳି କୋଷ ପରି ନା ଭିନ୍ନ? এই ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମ ଭଳିଆ କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏକ ଅଣୁଜୀବର କୋଷକୁ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କୋଷର ଆକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରଖାଯାଇପାରୁଥିବା କାଗଜ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ହେଲା ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ କ'ଣ କରେ ନା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ସମାନ ସ୍ତରର ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନପାରେ, ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଲଭ କରିଥାଏ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆସ ଆମେ ପୋଖରୀ ଜଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥିର ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବା, ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇକି ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଥିରେ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳର ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ନେବା ଆଉ ସ୍ଲିପ୍ ପକେଇକିରି ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନା ପୋଖରୀ ବା ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ତ ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁଜୀବ ଥିବେ, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆସ ଆମେ ଜଳରେ ଭାସମାନ ମୃତ୍ତିକା ବା ସଏଲ ହେଲା ସସ୍ପେନସନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଏକ ବିକର ନେବା ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ବଗିଚାରୁ ସେଥିରେ କିଛି ଓଦା ମାଟି ଆଣିବା ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, ଏକ ଚାମଚ କିମ୍ବା ହେଲା ହାତ ମୋଜା ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାକୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତ ଦେଖ ବିକରେ କିଛି ପାଣି ନେବା, ପାଣି ଢାଳିବା ଆଉ ଏହାକୁ ଏକ କାଚ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଆଉ ସେଥିରେ ମାଟି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଥିବାର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ମଇଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା ମାଟିର ଭାସମାନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉପରେ ଯୋଉଟା ଭାସୁଥିବ ସେଟା ହେଲା ଭାସମାନ। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଦେବା। ଏକ ଡ୍ରପରରେ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଉପର ସ୍ତରର ତଳୁ ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ନେବା ଆଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ଏକ ଜଳବିନ୍ଦୁ ରଖିବା। ଏମିତି ନେବା ହେଲା, ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଉପରେ ପାଣି ଟୋପାଟି ରଖିବା। ଏହାକୁ ସେମିତି କଭର ସ୍ଲାଇଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଛୋଟ ଗତିଶୀଳ ଜୀବମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆମେ ସେ ଭିତରେ କରିପାରିବା। ଛୋଟ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିବେ। ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଣୁଜୀବ ଅଣୁ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଛୋଟ ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଅଣୁ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଛୋଟ, ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ଯେହେତୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ ତେଣୁକରି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯେହେତୁ ଅଣୁ ମାନେ ଛୋଟ ଜୀବ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁକରି ଏ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ବୁଝିଗଲା? ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଳଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? 2 ଏବଂ 2.4 ଏବଂ 2.5 ଭଳିଆ ହେଲା। ଦେଖ ସେମାନେ ପାଠାଗାର ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାରଣୀ 2.1ରେ ପୋଖରୀ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ, ସାରଣୀ 2.2ରେ ମୃତ୍ତିକାର ସସ୍ପେନସନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଲେଖି ରଖିଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଶୈବାଳ, କବକ ଆଉ ବୀଜାଣୁ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ବର୍ଗର ଜୀବ ପାଉଛ ତେବେ ଲେଖିବ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖ এই চিত্রটা ଦେଖିପାରୁଛ, ଏମିବା ହେଉଛି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଏକକୋଷୀ ହେଇପାରେ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଗତିଶୀଳ ହବ, ଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଆଉ ଅନିୟମିତକାର ମାନେ ଆର ଆକାର କିଛି ସ୍ଥିର ନୁହଁ, କେତେବେଳେ କୋଉ ଆକାର ଧରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାରାମାଇସିୟମ ବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଯୋଉଟା ଆମର ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଏକକୋଷୀ ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଇଏ ବି ଗତି କରେ, ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ ଗତି କରିବ। ଇଏ ସବୁଆଡେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଗତି କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେକୌଣସି ସାଇଡରୁ ଗତି କରିପାରିବ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଗତି କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଶୈବାଳ। ଶୈବାଳ ଦେଖିପାରୁଛ ଲାଇକେନ୍, ଏକକୋଷୀ ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁଜ କଣା ଗୋଟେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ଗତି କରିବ। ଆର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ଉପରକୁ ନିଶ ଭଳିଆ ଦିଟା ଥିବ ହେଲା। ତ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ଥିବ, ତାକୁ ଶୈବାଳ କହିବା।
तापर नेक्स्ट देख मृत्तिकार थिबा अणुजीव हला मृत्तिकार थिबा अणुजीव देख पाउरुटी फिंपी बा कबक एमती देखा जाउथिबो हला एटा कोन तयारी हबो ना क्लोरोफिल नथिबा थळी भଳି आकृति विशिष्ट शाखायुक्त फिलामेंट एरा फिलामेंट भलिया देखा जाउथिबो तापर देख कबक कबक ए भलिया देखा जाउथिबो क्लोरोफिल हला विहीन आर क्लोरोफिल नथिबो आ रंग मारिबा पई व्यवहृत ब्रश भଳି आकृतिर थिबो ये ब्रश आकृतिर थिबो तापर देख डाला गला कबक तापर देखियो शैवाल देख ये गोलाकार थिबो किंतु गोल गोल हेकी थिबो हला सबुज कणा थिबो आर सबुज कणा थिबो आ सबुज देखा जो ये को कलर देखा जो सबुज कलर देखा जो ये शैवाल तापर बीजाणु कोन ना कोष गुडी को गोलाकार आ कमाकृति कुंडलाकार एवं दंडाकृति हला के सीधा थिबो के टिके गोलकृति थिबो आ के पूरा गोला थिबो हला के जन बलिया थिबो मध्ये हला चारि पाखरे गोटे लंबा केश बा अनेक छोट छोट केश सदृश देखा है देखि पारछो तुमे ए मध्यरु कौनसी अणुजीव बा भिन्न किछि देखिलो कि तुमे खाता रे लेखिबो आ तुम श्रेणी आलोचना करियो कहछ तो देखो से माने सबुठारे अछन ए जो गुडी को देखिलो अणुजीव गुडी को सबुआडे अछन एवं आमे सेमानंकु केवल एक अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य नेले ही आमे देखि पारो जोथरे कि सेमानक आकार प्राय 100 रु 400 गुण वृद्धि हेजिबो तेणु करी आमे ताकू बड़ आकार देखि पारे जदियो अणुजीव गुडी को आकार छोट से माने आम जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करंती एवं केते जण से भितर उपकारी अछि आ केते अपकारी मध्ये अछि केबे सुनिचो कि भूताणु बा भाइरस गुडी को अति क्षुद्र एवं अणुकोषीय भाइरस देखो ए टाइप रो देखा जाउती एबे जो कोरोना भाइरस कला भूताणु गुडी को जीवंत कोष रे प्रवेश कले संख्या रे बहुगुणित होवंती आ से माने उद्भिद प्राणी किंबा बीजाणु कोष को संक्रमित करि पारंती एवं रोग मध्ये सृष्टि करि पारंती एटा जदि शरीर भितर गले इन्फ्लुएंजा भाइरस हला कोरोना भाइरस स्वाइन फ्लू भाइरस हला बर्ड फ्लू भाइरस प्रास विभिन्न प्रकार भाइरस अछि जोडा कि हम शरीर भितर गले बहुत हम शरीर रो क्षय क्षति करंती एवं इम्यून सिस्टम को मध्ये दुर्बल कर दियंती हमर रोग प्रतिरोधक शक्ति नेक्स्ट क्लास रे हमें अणुजीव मानक सहित किपरि हमर संपर्क अछि हम केमि जडित से विषय रे हम नेक्स्ट क्लास रे पढबो वीडियो टी बहुत लंबा हे गलान तन करी एतिक रे रखिबा नेक्स्ट आ गोटे पार्ट रे आकु कर देबा हला तापरे तार क्वेश्चन आंसर आ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मध्ये दे आशा करूची वीडियो टी तमन को बहुत भल लागतो और जदि भल लागतो अधिक मात्रा लाइक शेयर करिया को अनुरोध रहउची जय जगन्नाथ।